بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور كانت تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فأسروا قولكم بالقلوب إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله إنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي الرحمن فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء
وحسن الخاتمة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-21 dan 22 yang sudah dibacakan tadi. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ai ahlu Makkah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tafsir di sini ai ahlu Makkah, ahli Makkah. Karena memang di saat itu ayat ini ditujukan kepada mereka yang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya maksudnya adalah jami'ul mukallafin, orang-orang yang setelah mereka pun juga dapat khitab ini. Kita setelah orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum sebenarnya. Maknanya manusia, siapapun yang namanya manusia maka masuk dalam panggilan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tafsirnya ahlu Makkah. Wahai manusia yang ahlu Makkah. Wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembahlah oleh kalian akan Tuhan kalian yang telah menciptakan Dia akan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi makna seharfiahnya, wahai manusia, sembahlah oleh kalian akan Tuhan kalian yang telah menciptakan akan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya ayyuhan nas, ya ahlu Makkah, wa'budu. Tafsirnya wahidu. Sembah oleh kalian, yakni wahidu, tauhidkanlah oleh kalian, esahkanlah oleh kalian. Mana Allah di sini tafsirnya wahidu, tauhid. Ibadah dilaksanakan semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Itu pun makna tauhid. Ubudu, sembah oleh kalian, wahidu, tauhidkan oleh kalian akan Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, ay ansha'akum wa lam takunu syai'an, yang telah mengadakan akan kalian setelah tiadanya kalian. Ansha'akum, yang telah mengadakan kalian, wa lam takunu syai'an, padahal kalian tidak ada apa-apanya. Asalnya adalah melalui anak Allah. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan akan kalian, yakni ansha'akum wa lam takunu syai'an, yang telah mengadakan akan kalian
walam takunu syai'ah, dan kalian tidak ada. Walladzina min qablikum ay wa khalaqal ladzina min qablikum, dan ia menciptakan akan orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, yakni bi'ibadatihi iqabah, agar kalian takut dengan menyembah Allah itu akan siksanya Allah. Wala'alla bil asli bitarajjih. Kalau mana la'alla pada asal itu bitarajjih, mengharap, semoga, mudah-mudahan kalian akan jadi orang yang takwa. Asal mana la'alla itu bitarajjih, maknanya mudah-mudahan. Tapi wa bi kalamihi ta'ala litahqiq. Kalau la'alla itu di dalam firman Allah, maka maknanya tahqiq, pasti. Jadi ada semoga, ada mudah-mudahan, tapi pasti. Maknanya Allah itu pasti. Jadi kalau dimana pasti, wahai manusia, sembahlah oleh karena Tuhan kalian yang telah menciptakan akan kalian dan orang-orang sebelum kalian, pasti kalian ta'allaqu, maknanya litahqiq, bukan litaraji. Memang dari hukum asal ataupun bahasa kalimah makna asal Allah itu litaraji, mudah-mudahan, semoga, itu asal maknanya. Tapi kalau di dalam firman Allah maknanya litahqiq, pasti. Kita tentukan banyak dua ayat yang kita bahas kita. Dan siapa Tuhan kalian itu yang menciptakan akan kalian dan orang-orang sebelum kalian itu? Pada ayat 22 Allah Ta'ala tegaskan lagi, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Ialah Tuhan kalian itu yang menjadikan lakumul arda firasya, bagi kalian akan bumi firasya, akan hamparan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, Allah yang menjadikan bagi kalian akan bumi firasya, terhampar luas, sehingga bisa didiami. Allah yang menjadikan bumi firasya, laksana hampar. Firasya ay bisa apa? Dia bertarisyo, bisa laksana tikar, terhampar. Yang bertarisyo, yang disajikan tiras. La ghayatan bis-salabah awil ghayud. Tidak terlalu keras, tidak terlalu lunak. Bumi kadang keras benar, kadang lemah. Sehingga dengan demikian, kalau sekiranya keras benar atau lemah benar, pada yumkinul istiqraru 'alaiha, maka tidak mungkin berdiam di atas bumi. Tapi ternyata bumi ini karena keras benar, adalah pas gasan ditinggalin pas. Cakanya keras benar, karena kau udah tanya rumah apa? Pada orang aku ditahan. Cakanya langkah benar, tinggal tahu. La ghayata bis-salabah awil ghayud. Kadang keras benar, kadang lembek benar. Jadi kalau sama cari wadah lain lagi di bumi dia sudah kita pindah-pindah kemana kita, ya kan? Betul, anak mengalir lain beratnya siap sudah masuk kita. Wassama bina, dan Allah Ta'ala menjadikan akan langit binaan naisaqafan, laksana atap. Ada atap. Jadi bumi ini laksana lantai, langit binaan. Wassama binaan, dan langit binaan, yakni saqafan, menjadi. Bahkan ada langit yang
Pada mau diem juga kita. Yo, menggendaknya kita deh. Ambus harus semuanya. Ada kegembangan, benda langit gugur, yang lain. Ayo, tapi ada nih. Dan ada lapisan-lapisannya. Matahari matahari itu kan cahayanya, bahasanya itu disaring, aja sampai pada gitu. Dibeltar cahaya banyak ada, pak gosong berataan. Bersama sampah dan langit sebagai sampah. Sehingga kita merasa nyaman hingga panasnya aja sudah batak kok, sudah jangan ada batak tembak, sudah batak kok. Jadi jangan sampai dia panasnya peribahasanya kan bersama bina kami jadikan langit binaan sampah. Wa anzala minas samaa'i ma'a, dan ia turunkan dari langit ma'an akan air. Allah Ta'ala turunkan dari langit ma'an akan air. Hujan itu hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lahum, maka ia keluarkan dengan air hujan itu minas samarati minal ma'is samarat, dari macam-macam buah-buahan, rizqan lakum sebagai rezeki bagi kamu. Tak perlu namu yang kalian makan akan rezeki itu, wa ta'rifuna bihi dawabakum, dan kalian beri makan dengannya akan binatang ternak kalian. Turun hujan tumbuh ya. Nah semuanya nih, coba ini dipikirkan. Ada nama Allah menciptakan kita dengan hawanya, menciptakan orang dengan hawanya, mau olah bumi ini dengan hawanya, mau langit dengan hawanya, menurunkan hujan dengan hawanya, menumbuhkan tanaman dengan hawanya. Kita akui itu karena hawanya, dan tidak tercipta dengan sendirinya. Panjang sudah tadi bahasakan, jangan dimadahkan ada sorangan, karena contoh yang halus sedikit kita bahas, mau dimadahkan ada sorangan menolak akal kita. Ya Allah, baju yang kita pakai ada sorangan kan? Ada nama Allah. Nah, baju yang kita pakai dari nama Allah, semua akan tukang jahit. Nah, waktu malam tukang bogor kan? Mungkin ada bogor. Kira-kira ya, mungkin ada bogor. Bisa panjang sebelah, bisa kegenalan, bisa kehalusan, ya kan? Tukang itu bisa mengulang, bisa ulangkan. Mungkin bisa ulangkan, bisa ada lubang tangannya. Nama masalah itu, adanya ada lubang ini, ya, dia bisa lalu tukang begitu jangan, ya kan? Jadi ada nama Allah. Wajah kita pakai dari nama Allah, kubiah kita pakai dari nama Allah. Ya kan? Ini banyak kita minum dari nama Allah, ya Allah. Tapi sini deh, ambil betul. Kok ini dalamnya? Dan ada nama Allah. Ya Allah. Ya kira-kira berbeda dengan nama Allahnya. Ada tadi apa? Kira itu nama zahir aja nih, nama zahir. Nah kalau sekitar nama Allah, apalagi ada 16 minum ada nama Allahnya. Jangan sampai karena kita
karena kau mengulang, lalu dikatakan ada yang mengulangnya, karena tidak ada yang mampu untuk menciptakan. Jangan. Kenapa? Karena makhluk aja sudah kayak demikian. Kita ada bisa mengulang, tapi ada yang bisa mengulang ya Allah. Nah, jadi jangan sampai apa yang kita kada mau mengulang dikatakan ada yang bisa mengulangnya. Jelas apa tak? Kita tidak bisa menciptakan, membuat. Lalu kita boleh sebenarnya ada yang bisanya apa? Nah, jadi Allah bisa mengetahui Allah. Bukan berarti kada pernah mengulang, pasti ada yang menciptakan. Siapa? Allah Rabbukum al-Jalla. Allah Tuhan yang menciptakan. Nah, boleh bahasa. Nah, jadi kalian kita diciptakan. Orang dahulu diciptakan. Abah mama kita, kain ini kita, datuk kita diciptakan. Bumi diulahkan seperti kata dia. Langit diulahkan. Kemudian turun hujan. Tanaman ditumbuhkan. Lalu kamu kita makan. Kamu kita hidup. Fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Lalu fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan kalian jadikan bagi Allah andada dan syuraka. Jangan kalian jadikan bagi Allah itu sekutu. Jangan kalian jadikan bagi Allah itu tandingan. Jangan. Fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan kalian jadikan lillahi bagi Allah andada dan syuraka fil ibadah, sekutu di dalam ibadah. Wa antum ta'lamun, dan sedangkan kalian ta'lamun mengetahui apa? Annahul khaliq, bahwasanya Allah yang menciptakan. Wala yakhluqun, dan mereka tidak menciptakan. Nah, jadikan sebagai sekutu itu ada namanya menciptakan. Tahu kalian itu? Mohon maaf orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tahu. Yang disembah itu kan bisa semua orang tahu. Yang dijadikan sebagai Tuhan itu sudah untuk tahu. Itu kan bisa apa-apa tahu. Bantu tangan. Kalian tahu. Itu patung berhala ini. Namun aku seorang. Bisa lainnya melihat, itu bisa. Bisa lainnya menangkap, itu bisa. Perhatian aja, itu bisa. Iya kan? Ada yang kata maaf diremehkan aja kan? Karena udah buat seorang sampai dari kata-kata. Ada yang kata hinggap lalat dan hidungnya kan mau nangkapnya. Nyong lalat hinggap keluar. Itu nanti semua ibaratnya ya bisa. Ya kan, macam kisahnya tuh. Kisahnya itu apa? Nah, wa antum ta'lamun, dan kalian tahu. Annahul khaliq, bahwasanya Allah yang menciptakan. Ada yang menciptakan harus selesai ada yang maha kuasa, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Wala yakhluqun, dan para syuraka, sekutu-sekutu yang dijadikan tandingan bagi Allah ya Allah. Wala yakhluqun, tak bisa nyampulan. Kenapa? Oleh karenanya wala yakunu ilaha illa man yakhluq, dan tidaklah Tuhan itu kecuali yang mencipta. Yang menjadikan Tuhan itu proses menciptakan. Sudah tadi kesimpulannya bahwasanya alam semesta ini sekecil apapun pasti ada yang mengolah. Itulah itu adalah
Lah benda apapun yang halus tadi. Makanya sedotan KPU sudah ada penjelasan mengenai tisu. Ini ada orang nah. Kamu dikatakan nama orangnya ada seorang yang ulun mengatakan ulun ini tisu ini ada seorang nah. Dan nama orangnya ada seorang lah jangan ulun pian ini bukan sini. Bukan caranya. Lah ada dari mana halus nih. Namun kita katakan ada seorang lalu kesimpulannya setiap yang ada pasti ada cinta. Dan alam sebut negara pasti ada. Lalu keterangannya sudah dipadahkan, disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau usah banyak pikir lagi Allah. Jadi jangan berkhayal kira-kira ini Allah, kira-kira jangan berkira-kira. Yang menciptakan manusia Allah Subhanahu wa taala. Secara jelas ayatnya nyatakan alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum alladzi ja'ala lakum al-ardha firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja minas samaa'i rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dijelaskan Allah, dipahaminya Allah, dan alhamdulillah pikirannya lurus. Jadi itu tadi titian itu dulu titiannya setiap ada pasti ada Allah, baik sekecil apapun pasti. Kemudian bilanya karena kalau kita maulah jangan dipadahkan bahwasanya itu ada seorang, tetap pasti ada nama. Kita berjalan dari bahasanya itu kelihatan jejak betis, itu menjejak betullah. Ya kan? Ada nama jejak. Ya biar masya Allah kalau untuk ibadah aku banyak ibadah. Ya kan? Ya tentunya memang orang dulu kan ditanya didatangi yang diantaranya bila kita bersentuh hasil kebenaran. Kalau Imam Malik sini berangkat jadi di antara tanda ciptaan Allah Taala macam apa dia dengan suara lain terus dengan firman Allah Taala al-qus sama wa ta'ala tidak alisanatikum wa suara beda-beda, warna beda-beda, bentuk beda-beda, sesuai dengan ilmu dan kebijaksanaan Allah. Contohnya ini Nabi Allah kita ini Nabi Allah sibuk kabar tentang pada diri kalian, apalah tatafakkarun, apa kalian tidak memikirkan pada Tuhan? Tangannya, ini lain-lain bentuknya nih, lima nih kan? Ini siapa nama ulang nih? Abah lah, apa bila sih ulang? Mama lah, dada, timbul, ini lima lain-lain, mak bentuknya nah. Ayo, lain-lain bentuk, lain-lain fungsi. Lah objek fungsi ini katanya. Umah ciptaan Allah sangat teliti. Teliti benar. Bentuknya lain, fungsinya lain. Kira-kira kayak kabar, amun ini semuanya nah. Nah ini semuanya. Ayo. Ngalih, ada semuanya, bentuknya ada semuanya. Ngalih, wah, yang kalau lah, ngalih beda, ngalih. Nah ada nanggana, halus atau panjang atau pendek dah. Lah, iya. Coba tarik ke atas, ke bawah, semuanya dia pakai nih. Ini adalah urusan Allah, ada apa? Nah, benar, ya kan? Jadi peribahasanya mohon maaf ada nak sebatas untuk yang dihitung rumahnya ke bawah ada batas itu aja. Mungkin yang dihitung ini rumahnya ke atas sekali benar hujan, rasa dimunan terus untuk rumahnya ke bawah ya kan? Ya kan? Yang ingin lain-lain, ini lain-lain bentuknya ada yang gerah, ada yang bikin sering,
kalau sampai ke muka mengalir benar. Pikirannya sampai ke Moksina, tak ada mau pakai makan ayam, jamin ya. Tak mau pakai makan ayam, mau pakai, tak mau. Ya kan, untuk yang bibit ada. Siapa yang melakukan ini? Detail benar, ya pasti ada nama. Ada mau, ada sorangan, mau, pasti ada nama. Nah, itu adalah apa yang disebut. Pernah suatu ketika di dalam kitab tafsir ayat, yang kami pernah memulai, ayat 21-22. Di antara sebagian pernah suatu ketika orang-orang zindik orang-orang ada Tuhan dan ada berkhianat Tuhan, zindik nih, ya kan? Orang zindik nih, nah ini kita zindik nih, ya kan? Artinya bisa jadi terjadi mana zindik kita adalah di luar beriman tapi di dalam beriman, itu zindik juga adanya zindik. Jadi orang zindik datang dalam itu mau bagaimana Allah, tapi ini dalam campur apa tanda kekuasaan Allah Taala, adanya Allah Taala itu apa? Padahal orang itu sudah sebagai bukti adanya Allah Taala sudah. Cuma ini adanya takut dibahasanya apa? Anu di sana adalah bahasa ini adalah apa? Kata itu yang dibagi gaya di bahasa Indonesia tidak sampai kata aku ada gambar orang berkisah presiden kita adalah berkisah mengisahkan bahwasanya ada kapal lalu ini adalah lautnya ombaknya ganal, kapalnya ganal, laut ombaknya ganal. Lalu di dalam kapal ini bawa bahan dagangan, macam-macam. Tapi kan ada orangnya, kapal ini ada orangnya. Namanya juga kadeda, namanya kadeda jadi kita nih kapal nih. Tulang dua kapal nih, tulang. Nah budaya kadeda, orang kadeda, tapi tulang juga kapal ulang. Sampai ke tujuan di sini. Kalau sampai ke tujuan, pribadi berbeda lagi di sini. Berarti dari Jawa Surabaya pulang ke mana? Sampai nih, tapi kan kamu nyupirnya sampai di sini. Orang sidik nih, kalau datang nambah banyak gitu, orang ada bakal, emang dari namanya pun sampai deh. Nah di sini ya untuk boneka buang ada bakal. Iya betul. Dan banyak ada dan orang mendarahkan kapal yang ada tukang setir yang berbeda dari namanya orangnya timbul kurang sampai ombaknya gana lautan ya kan timbul sampai ke tujuan. Timbulnya kan depan belum ada bakal. Pikiran mandir itu nyata ada nonton supirnya. Nah jadi yang betul dalam semesta tidak. Dalam semesta yang benar banget ini. Masa kalau supirnya pribadinya nih, ya kan? Nah, kebenaran kita lalu akhirnya mereka tahu dan beriman kepada Allah, yakin percaya dengan adanya. Ya kan? Ada lagi kalau Imam Ahmad bin Hanbal saya di sini dia terang ada di sini sebuah benteng tempat licin. Jadi dalam kitab tafsir bahasa kita benteng atau benteng sebuah benteng kuat licin benteng kada ada pintu kada ada lubang warna putih dan perak di dalam kuning seperti emas. Lalu sampai waktunya benteng itu terbelah keluar dari benteng ke hewan yang bisa mendengar, bisa melihat, bersuara kurang lucu suaranya, bebas. Sini mencontoh anak tuh Hintalo. Nah, Hintalo toh.
Ayo. Jadi kita itu mohon maaf, wireless lah. Kalau wireless, menamanya itu wireless nih. Ini kan betali nih. Ada betali wireless. Ada betali apa? Ini betali nih. Kita itu kan betali. Sebatas mohon maaf dihadami aja ya Pak. Dihadami mengacah. Kan betalinya ada sambung. Mohon maaf kita kan di dalam alat kan bersambung perikasanya ya Pak. Ada tali pusatnya, ya kan? Bersambung lawan jadi di dalam ini taman bersambung. Saat itu sampai waktunya timbul memecah, lubangnya ada. Jalan mana masuk itu? Ayo, pikiran. Lubangnya ada. Ada lubangnya. Namun kita untuk lubang buruk. Ya kan? Ya, Masya Allah. Sampai kasih itu mencontohkan kan? Intalo ayam. Ya namun sudah insya Allah. Jadi intalo itu memang kadang ayam pang menciptakan anak dalam intalo itu ada. Ya kan? Ada. Bah Allah Ta'ala menciptakan. Buktinya intalo ayam bisa menetas sekalipun tidak dialami oleh ayam. Bisa enggak? Soalnya intan ayam itu bisa menetas sekalipun maharami lain ayam. Nah, ayam pun mesin penetas tak? Ya kan? Ayo, dibacain. Atau mungkin sudah biasa dikisahkan sudah. Ulun pertama takajub di kampung melihat ayam beranak itik. Ada salah nih. Biar anak coba kan di sini. Ya orang anaknya juga ayam beranak itik. Nah, di kampung mungkin ayam ini beranak itik. Nah, ini induknya ayam nih, anaknya itik nah. Ini jadi kita sama ulang. Bilanya ayam beranak itik mau hidup. Bila itik beranak ayam kan mau hidup. Kan mau hidup. Kenapa? Di bawahnya kita juga banyak. Jujur juga. Ya, jadi mau ayam itu anak itik mau hidup. Ini ada di bawahnya kebanyak. Nah, paling kalau bikin banyak, ya ada. Tapi kalau mamanya itik, ayam, mati ramas terus. Adalah benar-benar sedang ayam dan itik. Adalah, alhamdulillah ada juga. Ada juga mengenai jadi kalau itik ya kan nama harame ayam. Cuma alhamdulillah bangsa belum boleh paham mendengar suara itik suara ayam. Kira-kira bingung semuanya. Benar menetas ayam. Ya Tuhan memaklumi dirinya. Lain bentuknya tentunya. Jadi sampai permintaan itu adalah panjang Allah Presiden. Mungkin ada yakin juga tentang menciptakan apa yang boleh, ya kan? Nah lainnya tak, Masya Allah. Kita mikirkan ada buah-buahan, tanahnya sama, tapi dua keluar lain, rasa lain, warna lain, bentuk lain, ya. Ya kan? Nanti kata itu satu pot jual, nanti kata itu satu pot jual dianggap, ya kan? Tak. Tanam di situ, kalau ditanam di situ limau nipis, lawan mangga gadong, ibaratnya nih, sama-sama tumbuh teh, sudah tumbuh. Limau nipis tetap rasanya limau nipis, mangga gadong tetap rasanya mangga gadong. Di mana kita merasa itu? Kalau pemikirannya,
Ada usah pikir akan minta, yang penting subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya kan? Bentuk ibadah kepada Allah. Kalau mau tanahnya ya nama rasa, ada rasanya manis, ada juga rasanya dari yang dimodif itu kan asam, ya kan? Nah, warnanya lain ya Allah. Tentunya aja tadi ada dalam pengulang, ada dalam menciptakan. Kalau contoh yang lain tadi ini, nah, bukti warna, pikir belum melihat lagi, ibadah akan bukti, kalau melihat jadi ya lah, jadi rasanya ada. Menggulai segalanya, ya kan? Alhamdulillah. Ini banyak ada namanya, tapi ada digulai. Punya apa? Punya nyior. Siapa nama menggulai punya nyior itu ya? Adakah nama menggulai punya nyior kan? Ada ya karena seperti itu. Itulah artinya Masya Allah. Apalagi kita melihat maka hati pun yakin bahwasanya ada yang menciptakan, karena kita itu maha kuasa, maha perkasa, maha mengetahui, maha bijaksana, maha adil segala macam. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya dari yang berhak untuk disembah, yang berhak dijadikan Tuhan adalah yang menciptakan, dan tidak ada yang bisa menciptakan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha esa, maha esa. Hanya satu, qul huwallahu ahad. Katakan dia Allah itu ahad, maha esa, satu. Kenapa Tuhan kita satu? Karena mohon maaf, bilanya Tuhannya dua, Tuhannya tiga. Kalau kita berdua itu dua, ngaleh, bingung kita. Punyong seikong gawe, punyong seikong kada. Nah, namanya juga kada. Berbualnya, ya kan? Namun satu itu tak keputusannya dari Allah Ta'ala. Kerjakan perintah, tinggalkan Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم بعد ما علمتنا وعلمنا وإن وزدنا إلى الله الطريق وجعلنا منهم بالعاملين وبنا لأصحابك المستقيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa rahmatullahi wa barakatuh.